اور اب سوال ہے دبئی سے ارشد صاحب کا۔ اگر آپ کو موقع ملے عمران خان سے جیل میں ملنے کا تو کیا آپ جائیں گے؟ کیونکہ ایک پروگرام میں آپ نے عائشہ ناز اور مظہر عباس کو جانے کے لیے مشورہ دیا، اگر اس لسٹ میں آپ کا بھی نام آ جائے تو آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ اس پہ تھوڑا آپ بات کریں۔ بھائی کیوں نہیں، میرا نام لسٹ میں ڈال دیں، اور اگر عمران خان صاحب اوکے کرتے ہیں تو آئی وڈ لو ٹو گو اینڈ سی ہم، اپنے فرسٹ ہینڈ جا کے دیکھیں حالات کیا ہیں، ان کی ویوز کیا ہیں۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے ایک جرنلسٹ کے لیے؟ آئی وڈ لو ٹو ڈو دیٹ۔ اور میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، مظہر عباس صاحب جینیونلی بہت زبردست جرنلسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، وہ اپنی رائے جو ہے وہ کسی سے انفلوئنس نہیں ہوں گے۔ اگر ان کو موقع مل گیا وہاں جانے کا اور دیکھنے کا تو he'll give you a very good report. I'm sure of it. لیکن آپ کی رضامندی کے بعد امید ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ کا نام آ جائے گا اور ہمارے بجائے آپ ہی وزٹ کر رہے ہوں گے۔ I would love to go. ہاں، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو کے مصداق۔ بڑا عرصہ ہو گیا آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اسی بہانے ہو جائے گی، پھر جیل کے اوپر آپ کا تبصرہ بھی چھپے گا۔ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جی کہانی جا کے اس پہ اینڈ کر دیں آپ۔ جی وہ یہ کہ جب خان صاحب ادھر تھے، زمان پاک میں تھے، before he was arrested، تو مجھے فواد چودھری صاحب کا پیغام آیا کہ آپ ملنا چاہیں گے کہ نہیں ملنا چاہیں گے عمران خان کو۔ اچھا، یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں تو میں نے فواد سے کہا کیوں نہیں، میں ملنا چاہوں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو میں پھر انتظام کرتا ہوں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ خان صاحب، اس کے بعد پیغام آیا کہ خان صاحب وانٹس، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مل لیں، میں بھی ملنا چاہوں گا۔ مگر ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو کہ جسے کہتے ہیں نا مور لوئل دین دا کنگ، انہوں نے سونگ لی یہ بات اور انہوں نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیا کہ سیٹھی بیگ کر رہا ہے کہ میں عمران خان کو ملوں اور عمران رضامند نہیں ہے، تو سیٹھی جو ہے وہ منتیں کر رہا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یار رہن دیو، پھر اگر تسی اس طرح کرنا ہے، میں نے کوئی منت کی تو آپ کی طرف سے مجھے آئی تھی کہ آپ ملنا چاہیں گے کہ نہیں، تو میں نے کہا ہاں۔ تو آپ یہ پی ٹی آئی والے پھر شروع ہو گئے ہیں، ان کو جو موقع ملتا ہے وہ کسی چیز کو چلنے نہیں دیتے اور کوئی نہ کوئی کنسپیریسی تھیوری اس میں ڈال دیتے۔ تو دین آئی سیڈ ٹو فواد، ایسا یار رہنے دیو، میں اسی گندے ہی چنگے، اسی دور بیٹھے چنگے ہیں۔ چلے ماضی میں فواد چودھری صاحب تھے، اب تو راجہ صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ تو کروا سکتے ہیں انتظام، نام آپ کا۔ وہ بیچارے خود نہیں ملاقات کر سکتے تو میری کتنے کرا گے۔ چلے بہرحال یہ آئیڈیا کر دیتے ہیں فلوٹ کہ کبھی نہ کبھی تو سیٹھی صاحب کی ہو جائے گی ملاقات۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایسے دن کب آئیں گے یہ دیکھتے ہیں، وقت پر منحصر ہے۔ آپ کے بہت سے سوالات، جن میں سب سے پہلے ایک ایسے ویور جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن سوال بڑے کام کا ہے۔ میرا آپ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر ایک کوسچن ہے۔ میری رائے میں اس کے دو نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کام کرنے کے قابل ہیں ان کو جب یہ فری میں سپورٹ ملتی ہے تو وہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ دوسری یہ ہے کہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اس پروگرام کو بھی یوز کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ کیا یہ پروگرام واقعی جو ہماری پبلک ہے اس کے لیے کوئی فائدہ مند ہے، یا کہ صرف یہ ہمدردیاں سمیٹنے اور خام خواہ جو ہماری پبلک ہے اس کو بیکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی مہربانی۔ عرض یہ ہے جی کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے کہ ڈائریکٹ کیش گرانٹ دینی چاہیے لوگوں کو، ان کی جو غربت ہے اس کو دور کرنے کے لیے یا ان کی سہولت کے لیے، اور یہ دنیا میں اب تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے، کہ وہ لوگ جو ایک دن کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے اور جن کے جو حالات ہیں بہت خراب ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے، امپلائمنٹ ملتی نہیں ہے ان کو، اور تو ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز، یہ شروع تو بے نظیر انکم سپورٹ سے ہوا، مگر اب دنیا نے اس ماڈل کو ایکسیپٹ کر لیا، اور موقف یہ ہے کہ انفیکٹ زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ پیسے دینے چاہیے۔ اس کا آپ سمجھیں کہ ایک قسم کی انشورنس ہے، ایک قسم کی جیسے نیشنل ہیلتھ سروس ہے یو کے میں کہ آپ کو ہیلتھ فری ملتی ہے، تو ایک قسم کا اگر آپ ہیلتھ فری نہ ہو تو آپ کو پیسے دینے پڑے اپنی ہیلتھ کے لیے۔ تو پاکستان کے اندر تو یہ پاسبل نہیں ہے، وہ ہیلتھ کارڈ وارڈ بنانے کی کوشش کی، وہ نہیں چلا، اس سے بڑی گھپلے ہو گئے۔ تو مگر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے آ جاتے ہیں، پھر آپ جیسے مرضی خرچ کریں۔ یہ ہمیشہ اکنامکس کے اندر یہی پڑھایا جاتا ہے کہ فریڈم آف چوائس، کہ آپ کو فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، شادی ہو رہی ہے کسی کی،
तोहफा देना है तो पैसे देते हैं, और कोई गुलदस्ता या कोई और कोई छोटे मोटे फिजिकल प्रेजेंस लेके क्यों नहीं जाते? ये इसलिए क्योंकि जब पैसे देते हैं तो जिसको पैसे मिलते हैं उसकी फिर आजाद होता है वो कि इसको मैं कैसे खर्च करूं, इसके साथ उसकी बेहतरी, उसकी जो आउटलुक है, वेलफेयर जिसे कहते हैं, वो बेहतर होता है। अगर आप उसको कुछ चीज दे देंगे, वो ना उसके काम की है ना उसको चाहिए, वो पड़ी रहती है, वो उसकी बेहतर ये है कि आप पैसे दे दें, कैश दे दें। तो ये इसीलिए ये आपने देखा जो वो लिफाफा शादी के ऊपर जो आता है लिफाफा, और आराम से लोग ले लेते हैं। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये नहीं है कि जी लोग काम नहीं करेंगे, यार उनको तो पहले ही मुलाजमत नहीं मिलती। पाकिस्तान के अंदर 40% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग पॉवर्टी लाइन पे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 20-30% से ऊपर जा रही है। तो इसलिए ये इशू के जी वो फिर काम नहीं करेंगे, ये दिस इज नॉट, इट डजंट वर्क, ये गलत है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि पैसे बहुत थोड़े मिल रहे हैं। एक दूसरा ये कि ये खवातीन के लिए हैं ताकि वो फैमिली चला सके अपनी, ताकि घर के अंदर वो चूल्हे जल सके, और ये छोटा सा अमाउंट है। जो फलसफा है वो तो ये है कि और ज्यादा होना चाहिए ये सपोर्ट प्रोग्राम, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है उनके लिए, स्पेशली वुमेन, क्योंकि वो काम घर में करती हैं, और इसलिए उनको कोई थोड़ी बहुत स्पेंडिंग मनी मिल जाती है जो कि शायद उनका बंदा जो है वो नहीं लेके ला रहा उसके, और पूरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और थोड़ी सी औरतों के मजबूत हो जाती है उनकी आउटलुक, ताकि 4 पैसे उनको मिल जाते हैं। सो आई थिंक आपका ये जो खौफ है कि या फक्र है कि शायद ये मिसयूज हो रहा है, ये सही नहीं है। दूसरी बात ये कि आपका ये कहना कि जी शायद वो सियासी तौर पे अपने सपोर्टर्स को देते हैं, एक्चुअली ये पूरे सर्वे करके, और इसमें काफी साइंटिफिक बेसिस बनाया गया है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, कि ये सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल ना किया जाए, अक्रॉस द बोर्ड जहां जहां गुर्बत है, जिन जिन इलाकों में है वहां टारगेट किया जाए। और जरूरी नहीं है कि वो किसी एक सियासी जमात का गाड़ा है या किसी और सियासी जमात का गाड़ा है। तो इसके ऊपर भी बड़ी रिसर्च हुई है और बड़ी कोशिश की गई है कि इसको न्यूट्रल रखा जाए, सियासी ना रखा जाए। तो इसलिए आई थिंक आपके दोनों ऑब्जेक्शन जो हैं वो फैक्चुअली स्पीकिंग वो सही नहीं है। फैक्चुअली ये है कि ये पॉलिटिकली जिस हद तक न्यूट्रल हो सकता है ये न्यूट्रल है, पहली बात। दिस इज नॉट बायस्ड इस एक पार्टी के हक में या दूसरी पार्टी के हक में। और दूसरा ये है कि ये बेहतर तरीका है जो गरीब लोग हैं उनकी थोड़ी मदद करने के लिए। ठीक, और अब स्वाद से जहाँ से ये जो पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिश्ते है ये किस हद तक महदूद हो सकते हैं? क्या ये इस तरह रिश्ते बन सकते हैं जो हाल ही में इंडिया और अमेरिका का जो रिश्ते थे, जो इंडिया को एक लाडले के तौर पर पेश करता था, जैसा इंडिया रशिया से भी तेल खरीदता था, ईरान से भी खरीदता था, तो उसको कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर पाकिस्तान खरीदता तो उसके ऊपर सैंक्शन वगैरह का धमकियाँ मिलती थी। तो अब तो वो हालात नहीं है, लेकिन क्या जो अब अमेरिका और पाकिस्तान का जो दोस्ती बन गया, तो ये जो ईरान का सदर का जो दौरा है पाकिस्तान आने का, तो जिस तरह पाकिस्तान ने बयान दिया है ईरान की जौहरी प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने का और इजराइल के खिलाफ कुछ बातें करने का, तो क्या पाकिस्तान भी इस तरह लाडला बन सकता है या नहीं? ये कुछ बस वक्ती तौर दोस्ती है? जी, ये वक्ती तौर पे दोस्ती है। पाकिस्तान अमेरिका का लाडला नहीं बन सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है जो अमेरिका को दे। अमेरिका के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हैं। अमेरिका इस एरिया से चला गया है। आपको पता है पाकिस्तान लाडला था अमेरिका का, कितने साल, कितने दिहाइयाँ रहा, क्योंकि वहाँ उस वक्त ज़रूरत थी उनको पाकिस्तान की। अब उनको ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की। अब उनको दरअसल इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है चाइना के खिलाफ खड़ा होने के लिए। इसलिए ये जो अभी हुआ है ये शॉर्ट टर्म है। अभी इंडिया के साथ मेरा ये मौक़िफ़ है कि इंडिया के साथ तल्लुकात अमेरिका के फिर ठीक हो जाएंगे। जैसे इंडिया के अमेरिका के रूस के साथ ठीक होते हैं उसी वक्त इंडिया के साथ भी ठीक हो जाएंगे तजारत वाले। और ये जो इस वक्त जो पिकअप हो रही है, अर्थक्वेक आई है इंडिया के अंदर, ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा आगे जाके ये मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज अमेरिका का लॉन्ग टर्म दुश्मन जो है वो चाइना है, और लॉन्ग टर्म फ्रेंड जो है जो चाइना के खिलाफ है वो इंडिया है। ये नरेंद्र मोदी का चाइना जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी वो उधर जा रहा है वो इधर जा रहा है। नो, लॉन्ग टर्म में चाइना इज द थ्रेट टू अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। और सब कुछ जो कुछ हो रहा है इस वक्त ये टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो वही है कि चाइना के खिलाफ महाज बनाया जाए और उस महाज के अंदर
इंडिया इज द ओनली कंट्री इस रीजन के अंदर जो रोल अदा कर सकता है। अभी भी आपने देखा इंडिया ने बड़ी चालाकी की है अपना इशारा करने के लिए कि हम अब पुराने एजेंडे के ऊपर कायम हैं। अभी ये चले गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलिट्री ड्रिल्स करने, और ये ऑस्ट्रेलिया वहाँ उन्हीं का हिस्सा है क्वाड का। तो आजकल क्वाड जो थोड़ा नीचे हुआ है, ये वापस इसकी अहमियत बन सकती है और बनेगी। इंडिया बेसिकली अपने लेवरेजिंग थोड़ी ज्यादा कर रहा है कि ज्यादा इंडिया अमेरिका बोली ना करे, मगर इंडिया के इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका के साथ ज्यादा है अब, और किसी मुल्क के साथ नहीं है। वो रशिया वाले इंटरेस्ट अब खत्म होते जा रहे हैं। रशिया तो अब थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट पावर भी नहीं है। तो अब बेसिकली ये जो जंग हो रही है उसके अंदर इंडिया को साइड लेनी पड़ेगी और न्यूट्रल रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए।